إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمة الإسلامية على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من ولاهم إلى يوم الدين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله واعلموا أنها وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها المسلمون، إن الشرك بالله
أظلم الظلم وأكبر الكبائر وأنكر المنكرات وأبغض الأشياء إلى الله عز وجل، لأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، وفيه تنقص لرب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به. أيها المسلمون، لقد ذكر الله سبحانه وتعالى خطورة الشرك وعواقبه الوخيمة في كتابه العزيز، ومنه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنها أن صاحبه لا يدخل الجنة فهو خالد مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقوله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ومنها أنه يقود صاحبه إلى مهلكة. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومنها أنه مهبط لجميع الأعمال الصالحة. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقوله بعد ذكر 18 نبيا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهو أعظم الظلم. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ومن كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. ومن 7 الموبقات قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا 7 الموبقات، وذكر منها الإشراك بالله. أيها المسلمون، لخطورة الشرك دعا إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله من الشرك هو وذريته. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وبدأ الله الآيات المحكمات 18 في سورة الإسراء به: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وختمها به: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وبدأ آية الحقوق 10 به: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولقبه رتب عليه من العقوبات ما لم يرتب على ذنب مثله. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. أيها المسلمون، أخلصوا العبادة لله وحده وقدروه حق قدره، لأنه خلقكم لمعرفته وتوحيده وعبادته لا شريك له، فلا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة إلا بعبادته وحده لا شريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى، فإنه نعم المولى ونعم النصير.
L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tout ce qu'elle estime en jour de la rétribution. Croyez à la chers frères musulmans, cherchez la crainte d'Allah et le testament d'Allah pour les communautés qui nous ont précédés, ainsi que la communauté de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah le travaille dans le Saint-Coran. Certes, nous avons recommandé aux gens des livres avant vous, ainsi que vous-même, d'observer la piété, la crainte d'Allah. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous mettre parmi les gens qui vont observer la piété et la crainte d'Allah. Chers frères musulmans, cherchez l'association, c'est le pire l'injustice. L'association, c'est le travail le plus détesté auprès d'Allah. L'association, c'est le travail le plus détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que l'association est le contraire du but de la création de l'être humain. Parce que Allah nous a créés pour lui adorer sans lui associer. Allah a créé l'univers pour lui adorer sans lui associer. Allah a envoyé les messagers pour lui adorer sans lui associer. Allah a révélé les livres pour lui adorer sans lui associer. Et l'association est contre tout cela. C'est pour cela l'association, c'est la plus grande injustice. Il n'y a pas un péché qui vaut l'association. Il n'y a pas une chose que Allah a détestée comme l'association. Parce que l'association, c'est de diminuer le Seigneur de l'univers. Oui, de diminuer Allah le Très-Haut, de montrer qu'il est incapable. Allah a créé l'univers, il a créé les créatures, mais il est incapable de les gérer. Il est incapable de les orienter. Jusqu'à ce qu'on va chercher une autre personne en dehors de lui, de placer nos confiances en lui. Parce que l'association, c'est de donner le pire droit d'Allah subhanahu wa ta'ala à une autre personne en dehors de lui. Parce que l'association, c'est de rendre une créature comme Allah, de rendre une créature comme le Créateur. C'est pour cela, chers frères musulmans, Allah a cité la dangerosité de l'association dans le Saint-Coran et ses conséquences néfastes. L'unique péché que Allah a dit, je ne pardonnerai jamais. Si tu es décédé, Dieu ne le pardonnera jamais. C'est l'association. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonnera jamais qu'on lui donne un associé. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mais il pardonne tous les péchés qui se trouvent en bas de l'association pour les personnes qui vivent. Oui, c'est l'unique péché que Allah a dit, il ne pardonnera jamais. Oui, parmi la gravité de l'association, celui qui sera décédé étant associataire, tu ne rentreras jamais dans le paradis. Tu seras dans le feu de l'enfer éternellement. Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, Innahu man yushrik billah. Sache que celui qui va associer en Allah, d'adorer une autre personne avec Allah,
de prendre une personne comme Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui a interdit le paradis. Il ne rentrera jamais dans le paradis. وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Sa demeure sera le feu de l'enfer. Sa demeure sera le feu de l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Pas de secoureurs pour les associateurs. Même au jour de la résurrection, il n'y a aucune personne qui va intercéder à ta faveur. Parce que Allah a dit qu'il ne pardonne jamais l'association. Oui, l'association est pure. Parmi sa gravité encore, l'association va conduire l'associateur vers la destruction. Oui, l'association conduit l'associateur vers la destruction. Allah a dit, quiconque va associer à Allah, c'est comme une personne qui est tombée du ciel. Les oiseaux vont le dévorer ou le vent va lui amener à un endroit qui ne peut jamais s'en sortir. Oui, l'association va conduire l'associateur vers la destruction. L'association va le détruire. Parmi ses conséquences néfastes, toute l'adoration que tu vas faire, toutes les bonnes actions que tu vas faire, si tu as fait l'association, toutes ces bonnes actions seront annulées, seront effacées. Allah dit à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est toi Mohammed, tu as reçu la révélation. Si toi Mohammed avait fait l'association, tous tes bons œuvres seront vains, tous tes bons œuvres seront effacés. Et le jour de la résurrection, tu seras parmi les perdants. Oui, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur créature. Allah lui a dit, toi Mohammed, le meilleur créature, le meilleur messager, si tu fais l'association, toutes les bonnes actions que tu as faites seront annulées. Et Allah a cité le nom des 18 messagers. 18. Après avoir cité leur nom, Allah dit Walaou Ashraku. Si ces 18 messagers avaient fait l'association, tous leurs œuvres seront vains. Tous leurs œuvres seront annulés. Voilà la gravité de l'association. L'association, c'est le plus grand injustice. Allah nous-même a dit ça dans le Saint-Coran. L'association est parmi les péchés capitaux, les grands péchés. Un jour, le prophète a dit à ses compagnons, je ne vous montre pas les péchés capitaux. Ils ont dit bien sûr, oh le messager d'Allah. Il a commencé par l'association. L'association est parmi les 7 choses qui périllent l'être humain. Le prophète a dit à ses compagnons, écartez-vous de cette chose qui pérille l'être humain. Il a commencé aussi par l'association. À cause de la gravité de l'association, l'imam des monothéismes, Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fait ses invocations, dans ses invocations, il a demandé à Allah le Très-Haut de lui écarter, ainsi que ses descendants d'adorer les idoles. L'imam des monothéismes, l'imam
de l'unicité d'Allah. Imam al-Hunafa, il a demandé à Allah le Très-Haut, écarte-moi ainsi que mes descendants d'adorer les idoles. Allah a cité 18 versets qui parlent sur ses recommandations. Les choses qu'Allah nous a demandé de le faire, les choses qu'Allah nous a interdites. Allah a commencé par l'association. Il n'a pas achevé aussi par l'association. Et le 10 recommandations d'Allah, qui se trouvent dans les autres livres, ces 10 recommandations aussi se trouvent dans le Coran. Allah a commencé ces 10 recommandations sur l'interdiction de l'association. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. De ne rien associer à Allah. À cause de cette gravité, Allah a rétabli les châtiments. C'est l'association. Il n'est pas rétabli, c'est la sur aucun péché. Il a dit dans le Saint-Coran, وَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, que Allah va punir les hypocrites, hommes comme femmes, وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ, et les associateurs, hommes comme femmes. Première chose que Allah a dit, ceux qui ont les mauvaises pensées envers Allah, que Allah est incapable, il ne peut pas faire tout. Allah a répondu, alayhim da'iratu saw, que leurs mauvaises pensées la retournent vers eux-mêmes. Les mauvaises pensées que toi tu as dans ta tête, que Allah seul ne peut pas faire tout, Allah seul ne peut pas ranger tout, ce qui se trouve dans ta tête là, Allah dit ces mauvaises pensées là va retourner contre toi-même. Alayhim da'iratu saw. Wa ghadiba Allahu alayhim. Allah est fâché contre eux. Wa la'anahum. Allah les a maudits. Wa a'adda lahum jahannam. Allah les a préparés au feu de l'enfer. Oui, c'est l'association. C'est l'association. Les péchés, les châtiments que nous avons cités, c'est Allah qui a dit cela. Dans le Coran, si tu crois que le Coran est les paroles d'Allah, que le Coran est révélé sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce qu'Allah dit dans le sujet de l'association. C'est pour cela, chers frères musulmans, il est obligatoire sur nous tous d'être sincères dans l'adoration, d'adorer Allah le seul, de respecter Allah comme il doit, parce que Allah nous a créés pour qu'on va lui rendre unique. Allah nous a créés pour qu'on va lui adorer. Et nous ne trouverons jamais la tranquillité dans cette vie. Nous ne trouverons jamais la tranquillité dans cette vie sans l'adoration d'Allah le Très-Haut. Sans adorer Allah seul. Celui qui n'adore pas Allah seul, tu ne trouveras jamais la tranquillité. C'est vous savez, il a dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ آمَنُوا, ceux qui ont cru en Allah, ceux qui étaient croyants, وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, et leurs croyances n'étaient pas mélangées avec l'association. Ils ont placé leur confiance en Allah, de lui adorer comme il faut,
Quelle est la récompense? Ulaika lahumul amn. Allah dit, c'est là, ils ont la sécurité totale, la tranquillité totale. Wa hum muhtadun. Ils sont les bien guidés. Oui, si tu veux la tranquillité dans ta vie, si tu veux la guidance dans ta vie, oubliez l'association. Adorez Allah lui seul. Place ta confiance en lui seul. Crois en lui seul. Tu trouveras la tranquillité. Nous demandons à Allah notre amour de nous faciliter cela et de nous écarter de l'association et ses conséquences néfastes. Faïda ou ni'ma al-mawla wa ni'ma al-nasir. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد اتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لما كان الشرك أكبر الكبائر وأعظم الذنوب بذل رسول الله صلى الله عليه وسلم جهده لسد كل باب يؤدي إلى الشرك وسد كل نافذة من نوافذه. L'ange à Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers. Croyez à Allah, chers frères musulmans. Sachez que lorsque l'association était le plus grand péché, était le péché capital, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fourni ses efforts de fermer tous les chemins qui nous amènent vers l'association. Il a fermé tous ses fenêtres, les fenêtres qui nous amènent vers l'association. Il a fermé tout cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela. Le prophète nous a interdit de transgresser dans l'amour de ses serviteurs, de transgresser dans l'amour des wali, awliya, parce que c'est la première cause qui a conduit le fils d'Adam vers l'association. La première chose qui a fait qu'en sorte l'association s'était produite, c'est l'amour de wali. C'est l'amour de son saint serviteur. Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma, turjuman du Coran, celui que le prophète a demandé à Allah de lui donner l'interprétation du Coran. Abdullahi ibn Abbas, il a dit lorsqu'il est en train d'interpréter ce verset-là, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Il a dit, leur divinité sainte là, que c'était des saints serviteurs parmi le peuple des noms. C'était les saints serviteurs. C'était le wali comme nous disons aujourd'hui. Lorsqu'ils sont décédés, Satan est venu, il a demandé à leur peuple faire leur statue dans leur place. Faire leur statue dans leur place. Pour qu'à chaque moment, si vous les voyez, cela va vous donner le courage de bien adorer Allah comme il faut. Mais leur statut dans leur place et écrit aussi leur nom. Les générations qui ont fait cela, ces générations-là connaissent réellement la cause.
Ces saints serviteurs, ceux-là n'étaient pas adorés dans leur temps. Lorsque cette génération-là est finie, et il n'y a plus la connaissance, Satan est venu encore de les demander, voilà la divinité de vos ancêtres. Ils ont commencé de les adorer. C'était les saints serviteurs. C'était les saints serviteurs, c'était le wali. Chers frères musulmans, d'implorer, d'invoquer, de faire le vœu pour le wali, celui qui est dans sa tente, c'est parmi l'association que l'islam est venu pour le combattre. Et ce qui est publié aujourd'hui dans notre temps, quand on va visiter la tombe de tel wali dans tel moment, on va faire la lecture du Coran là-bas et de faire les invocations là-bas. Cela est parmi les innovations interdites à l'islam qui amènent vers l'association. Oui, toi tu as commencé de te rappeler de ton wali. Mais les générations futures, est-ce qu'elles vont comprendre cela? Les générations futures vont comprendre que c'était pour faire les invocations pour ton wali. C'est pour cela l'islam a fermé tous ces trous-là. Parce que Satan est fort. Il montre aux gens que de transgresser dans l'amour de ses serviteurs et de faire l'innovation, que cela est le respect pour le saint serviteur, que cela confirme l'amour de ses serviteurs. Et à travers cette porte-là, il va les pousser de les adorer en dehors d'Allah, comme on le voit aujourd'hui. Oui, le début, ce n'était pas d'aller demander qu'il nous donne quelque chose, qu'il nous fait quelque chose. Le début, ce n'était pas qu'il détient le bonheur. Le début, ce n'était pas pour aller faire le vœu pour lui. Mais le début, c'était pour se rappeler de lui. De lui, ses histoires. De lui, ce qu'il a fait. Mais au fur et à mesure, le temps passe. Les gens ont oublié la cause réelle. Et ces hommes-là sont devenus comme une divinité en dehors d'Allah. On fait le tour. On les évoque. On les demande la protection. Sache que cela est interdit. Oui, l'islam nous a demandé de respecter le wali. Il est obligatoire de le respecter. Parce que Allah a dit Allah dit celui qui va prendre l'un de mes walis, l'un de mes saints serviteurs comme son ennemi, je lui déclare la guerre. Je lui déclare la guerre. On doit le respecter. Mais pas lui donner la place de la divinité. Pas de croire qu'il peut faire quelque chose dans la vie de ses parents. Pas de croire que le paradis se trouve dans sa main, il fait rentrer les hommes dans le paradis. Pas de croire que le bonheur de la vie de ses parents se trouve dans sa main. On le respecte selon le chemin tracé par notre religion. Pas selon nos passions, non. Mais on le fait selon ce qu'Allah a révélé. C'est pour cela qu'il est demandé à chaque musulman de suivre le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de suivre le chemin de nos prédécesseurs. Il est demandé en retour de s'écarter le chemin de Satan. Parce que Satan, c'est notre pire ennemi. Parce qu'il a juré devant Allah qu'il va nous conduire nous tous
vers le feu de l'enfer. Son chemin, c'est ça. Le wali, il est grand. Allah lui a honoré. Allah lui a donné une place. Mais Allah n'est pas dit de lui demander, de lui invoquer. Il faut regarder dans le temps de tous les messagers. Il n'y a pas un wali qui vaut le messager. Est-ce que parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne parmi eux, ils ont invoqué le prophète lui-même? Au temps des prophètes, lorsque le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la sécheresse à Médine. La pluie ne tombe pas. La pluie ne tombe plus. Au temps de Omar ibn Khattab, il y avait la tombe des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam a connu de Omar. Omar n'est pas parti devant la tombe des prophètes et dit il y a la sécheresse. La pluie ne tombe plus. Le prophète te demande de demander à Allah pour que la pluie va tomber. Il n'a pas fait ça. Mais il a fait ce que le prophète les a montré, les a enseigné. Il a fait la prière pour demander la pluie. Puis il a demandé l'homme du prophète Abbas de passer de faire les invocations. Oui, c'est ça qui est notre religion. Oui, nous respectons le wali, mais selon les règles légiférées par Allah le Très-Haut. Allah, celui qui rend le wali. Ce n'est pas une personne qui va se nommer qu'il est wali. Non. Comme les gens pensent aujourd'hui. Le wali, ce n'est pas pour le descendant d'une personne. Ce n'est pas pour la famille d'une personne. Le wali, c'est une place que Allah donne à chaque musulman. À chaque musulman. Ce n'est pas pour une famille. Ce n'est pas pour le descendant d'une personne. Si le wali est basé sur ça, c'est un plan pour manger l'argent des autres. Allah dit les causes à travers lesquelles on va gagner, qu'on peut être le wali. Il a dit dans le Saint-Coran, Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Si tu souhaites d'être parmi les awliya, tous les musulmans sont prêts d'être. Ce n'est pas la place que moi je donne. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas que j'ai un descendant de telle personne, ce n'est pas ça. C'est des qualités que Allah a citées dans le Saint-Coran. La croyance et la piété. La croyance et la piété. À travers ces deux choses-là, tu seras parmi les awliya. On demande à Allah de nous faciliter ces deux comportements. Qu'Allah nous oriente vers le droit chemin. Il pardonne nos péchés. Chers frères musulmans, il y a certains de nos frères, ils ont des soucis énormes dans leur lieu de commerce. Dans leur lieu de commerce, nous demandons à Allah de leur ouvrir une porte favorable et de protéger leurs biens. Et de protéger leurs biens. Ni kamanamba muka oka ferege yoro la bi ame ala duwe kamanamba mi mo oka abuli baba de ala ka kamanamba wuli obulo na fulu ala kana baba de ala ame ala da ala ko bulo na fulu la taba ala ka boda yumani anu oma ala ka boda yumani anu oma. Sachez, chers frères musulmans, que votre mosquée toujours se trouve en chantier. Nous avons œuvré beaucoup, on a donné beaucoup, mais toujours il y a des factures impayées. Inch'Allah, après la prière, on va faire le fils sabilillah pour les travaux de la mosquée. Nous demandons à Allah de nous faciliter cela. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
اللهم نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا، اللهم نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك الأمن والاستقرار في مالي، اللهم وحد صفوف الماليين واجمع كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم كن مع جنودنا المرابطين في الثبور، اللهم ثبت سهامهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم اغفر موتاهم واشف جرحاهم برحمتك يا رب الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.